सत्कारयोग साध संगत जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज भगत नामदेव जी जिन्हां दी बाणी श्री गुरु ग्रंथ दर्ज है, उन्हां दा अज प्रकाश दिवस है। 1270 ईस्वी दे विच महाराष्ट्र दे विच एक जिला है हिंगोली, उत्थे एक पिंड है नरसी बामणी, जिहदा हुण सरकार ने नाम रखता नरसी नामदेव। उत्थे दाम शेठ दे घर आप जी का जन्म होया। माता का नाम है गोना बाई। आप जी की जात है छींबा, ते आप जी कपड़िया ते वेल बूटे ठप्पे लाया करते, वेल बूटे पाया करते सन। 1270 ईस्वी। स्टेट है महाराष्ट्र, जिला हिंगोली, पिंड नरसी नामदेव, पिता दाम शेठ, माता गोनाबाई, जात छींबा, ते कम सी कपड़ियां ते वेल बूटे पाउणा। आप जी दे पिता जी बीठल, उधर महाराष्ट्र दे विच परमात्मा नूं बीठल कहंदे। बीठल दी मूर्ति बनी हुई सी मंदिर च। आप जी रोज़ पिता दे नाल उत्थे मंदिर च जाया करते सन। पिता गां दा दुध चो के एक कौली च पा के मंदिर च ले जाते सन। बीठल दी मूर्ति दे अगे वो दुध रखते सन ते मन च अरदास करदे, आप जी भोग लाओ। ते ये समझ के भी भोग लग गया है, वो दुध वापस लाया करते सन। नामदेव जी रोज़ अपने पिता नाल जाते हैं। एक बारी आप जी अपने नाना जी कोल पुंडरपुर चले गए। पुंडरपुर कस्बे का नाम है पुंडरपुर, उत्थे आप जी दे नानके सन। आप जी दे नाना जी बीठल नूं पूजा करते सन। वो भी रोज़ दुध का भोग लवाया करते सन। अपने नाने दे नाल आप जी जाया करते सन। एक दिन नाने नूं कम हो गया किते, ते वो कह गया भी काका कल नूं जिहड़ा तू धार चो के ते दुध लैके कौली च उत्ते बीठल नूं चढ़ा के आई। तो आप जी दुध लैके चले। कितनी देर अरदास करते रहे। वो समझते सन भी पिता जी का जो दुध लिया सन वो तो मीठा पी लेंदा सी, मेरा पींदे नहीं है। नामदेव जी तरले कढ़ी जाते। जदों परमात्मा ने देखे भी ओहो ਇਹਦਾ ਬਾਪ तो उंज समझदा सी भी भोग लग गया, बस वो तो लै जांदा सी। ये तो सच्ची भुलाउणा चाहुंदा है। कहते भोले भाए मिले रघुराया। जो देखिया भी तो बच्चा भोला है, बड़ी देर दा तरले कढ़ी जांदा है। कई किताबां च लिखिया भी बाप चले गया सी काम ते बच्चे रुके गए, तू तो भोग लवाई। मैं जदों नरसी नाम दे पिंड च 2-3 बारी गया होया संगत दे नाल। जब मैं पहली बारी गया तो मैं पिंड दे मंदिर च चलिया गया भी जिथे भोग लगा होना। उत्थे मैं पता किया, कहंदे नहीं जी इस पिंड दे किसी मंदिर च भोग नहीं सी लगा। नामदेव जी नाने का पिंड है पुंडरपुर, उत्थे नामदेव जी गए सन ते उत्थे परमात्मा ने भोग लाया सी। नामदेव ने दर्शन दिते सन। इत्थे नरसी बामणी पिंड च नहीं दर्शन दिते।
ਪਰ ਆਮ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜੱਚ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਸ ਮੰਦਰ 'ਚ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਮੀਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਪੁੰਡਰਪੁਰ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਪੁੰਡਰਪੁਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਹਾਂ, ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁੱਧ ਵਾਕਈ ਪੀਤਾ, ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਬਾਕੀ ਦੁੱਧ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਲਾਏ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਭੋਗ ਲਵਾਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਛੇਤੀ ਭੋਗ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਤਰਲੇ ਕੱਢੀ ਗਿਆ, ਭੋਗ ਲਾਓ ਭੋਗ ਲਾਓ ਵੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਭੋਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਛੇਤੀ ਮੁੜਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ। ਨਾਨਾ ਦੇ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਹੋਰ ਜਵਾਨ ਹੋਏ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰਾਜ ਬਾਈ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ 1 ਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਪੁੰਡਰਪੁਰ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਗਏ। ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨਿਗੁਰੇ ਹੀ ਸਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ੋਭਾ ਖੇਚਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਨ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਜਪੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਭਾਵਨੀ ਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਵਾਕਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪ, ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਛੱਡ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵਨੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਸੀਂ ਭੋਗ ਲਾਓ ਭੋਗ ਲਾਓ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਭੋਗ ਲਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਨਾਮ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਲੈ ਗਏ ਚੱਕੇ। ਪਰ ਅਜੇ ਰੋਟੀਆਂ ਚੋਪੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਮਦੇਵ ਘਿਓ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਮਗਰ ਜਾ ਰਹੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ, ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਰੁਕ ਜਾਓ ਰੋਟੀ ਚੋਪੜ ਤਾਂ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਕੁੱਤਾ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਗਰ ਨੇ। ਲੋਕ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਰੂਪੀ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਕੁੱਤਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ 40 ਕੁ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਾਂਡਾ ਨਗਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮਾਂਡਾ। ਉੱਥੇ ਮੰਦਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਨਰਸੀ ਬਾਹਮਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਂਡਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਨਰਸੀ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਮਾਂਡਾ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਮਾਂਡਾ ਨਗਰ 'ਚ, ਮੰਦਰ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ, ਭਜਨ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਪੁਜਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਮਦੇਵ ਹੈ, ਅਤੇ ਛੀਂਬਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮੰਦਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ, ਮੰਦਰ 'ਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਕੋਈ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਤੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਲਾਗੇ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਬਣ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਨਾਮਾ ਹਰ ਗੁਣ ਉਚਰੈ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੋ ਦੇਹਰਾ ਫਿਰੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨਾਮ ਜਪੀ ਗਏ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਹਰਾ ਦਾ ਮੰਦਰ, ਉਹ ਮੰਦਰ ਘੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਪੰਡਿਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਹੀ ਘੁਮਾਤਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਨਾਮਦੇਵ ਤੋਂ ਡਰ ਵੀ ਗਏ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਜ ਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਦਾ ਪਤੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਵੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੇਠਾਂ ਲਾ ਲਓ, ਰੁਕ ਜਾਓ ਜੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਔਰਤ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣੇ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੱਜ ਵਿਆਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਈ ਕਹਿਤਾ, ਭਾਈ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਸੁਹਾਗਵੰਤੀ ਹੋ। ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੀਬਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਹਾਗਵੰਤੀ ਹੋ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਵੀ ਬਚਨ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਤੂੰ ਸੁਹਾਗਵੰਤੀ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੂੰ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਨਾ ਕਮੰਡਲ 'ਚ, ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਹੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਛਿੜਕ ਦੇ, ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਭਗਤ ਨਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੀਬਾ ਆ ਲਓ ਜਲ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਛਿੜਕ ਦਿਓ। ਜੋ ਛਿੜਕਿਆ, ਪਤੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਤੁਗਲਕ। ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੇਵਕੂਫ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਤੁਗਲਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੇਵਕੂਫ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿਉਂ? ਇਹਦਾ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਆਪਣੀ ਟਿੰਡ ਫੋੜੀ ਚੁੱਕੋ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹੋ।
ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਸਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ 2 ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੇ, ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ, ਸਰਦੀਆਂ ਜੰਮੂ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੰਮੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦਿਆ ਉਹ ਮਾਲ ਬਿਸਤਰਾ ਬਾਹਰ, ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਗੱਡੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਕੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਜਾਓ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮੂਰਖ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਤੁਗਲਕ। ਮੁਹੰਮਦ ਤੁਗਲਕ ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਰ ਗਈ ਗਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮਰੀ ਹੋਈ ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਮੇਰੀ ਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਸਦਲ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗਾਂ ਮਰ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਰਨਾ ਅਤੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੈਨੂੰ? ਤੂੰ ਉਸ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਸਕੀ ਤੂੰ ਗਊ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਉਂਦੀ ਕਰ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲੈ। ਫਿਰ ਚਲੋ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਮਰੀ ਹੋਈ ਗਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੁਹੰਮਦ ਤੁਗਲਕ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹੰਮਦ ਤੁਗਲਕ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਭਗਤ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪਾਵਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪਲੰਘ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਤੁਗਲਕ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪਾਵਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪਲੰਘ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਤੋਂ ਚੁਕਵਾਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਗਤ ਨਾਮ ਦੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ, ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਅੱਗੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਰਾਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਤੁਗਲਕ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਲੰਘ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪਾਵਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪਲੰਘ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੰਜਾ ਚੱਕੋ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੰਜਾ ਚੱਕਿਆ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦਾ। ਰਾਜਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵਧੀਆ ਪਲੰਘ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਦਰਿਆ ਸੁਟਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਜਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਆਪਣਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਸੁੱਟਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨ ਉਹ ਰੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਵੜੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਦਿਸ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣਾ ਪਲੰਘ ਕੱਢ ਲਿਓ। ਰਾਜਾ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ, ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪਾਵਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲੰਘ ਹੀ ਪਲੰਘ ਪਏ ਨੇ। ਭਗਤ ਨਾਮ ਦੇ ਰਾਜਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਕੱਢ ਲਿਓ। ਕੱਢਣਾ ਕਿੰਨੇ ਦੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੱਕਾ ਵੱਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਲੰਘ ਦੇ ਮਾਣ ਕਦੇ ਮੈਂ ਸੋਨੇ ਪਾਏ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਲੰਘ ਪਏ ਨੇ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਹੀਰਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਾਜਾ ਨੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਕ ਕੇ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਸੁੱਟਤਾ। ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਉਹ? ਗੋਦਾਵਰੀ। ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰੁੜਿਆ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਲਾ, ਚੱਕ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਗਿਆ, ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਏ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਲੋਕ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ, ਮਗਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਝੌਂਪੜੀ ਸੀ, ਛੰਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਅੱਗ। ਕੱਖਾਂ ਕੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵੀ ਛੇਤੀ ਫੜਦੀ ਹੈ।
ਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਛਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੱਜਿਆ ਗਿਆ, ਨਾਮਦੇਵ ਤੇਰੀ ਛਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਫਟਾਫਟ ਆ। ਕਹਿ ਤੂੰ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਆਉਣਾ। ਸਹਿ ਸੁਭਾ ਆਪਣਾ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ, ਕੁਛ ਵਿੱਚ ਸੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜੇ ਅੱਗ ਮੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਆਏ, ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਗ ਸੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਵਾਨ ਆ ਵੀ ਲਓ, ਭਗਵਾਨ ਆ ਵੀ ਲਓ, ਭਗਵਾਨ ਆ ਵੀ ਲਓ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤਾਂ ਤੈ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਸੁਭਾਵਾਂ 'ਚ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਸਮਾਨ, ਇਹਦਾ ਸਮਾਨ ਬਚਾਏ, ਇਹ ਚੱਕ ਕੇ ਅੱਗ ਸੁੱਟੀ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਆ ਵੀ ਲਓ, ਭਗਵਾਨ ਆ ਵੀ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੜ ਗਿਆ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਮੁੜ ਕੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਭਜਨਬੰਦੀ ਕਰਨ। ਚਲੋ ਲੋਕ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਰਾਤੇ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਛੰਨ ਬਣਾਤੀ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਵਾਪਸ ਆਏ, ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਛੰਨ ਬਣਾਤੀ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਆਂਢਣ ਆਈ, ਵੇ ਨਾਮਦੇਵ ਆ ਕਿਹੜੇ ਮਿਸਤਰੀ ਤੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਛੰਨ ਬਣਵਾਈ ਹੈ? ਲੱਕੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਤਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਰਾਠੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਨਾ ਬੇੜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੇੜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਛੰਨ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਵੀ ਛੰਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਵਾਂਗੀ ਉਸ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਰੀ ਭਾਈ ਹੈ ਭੈਣੇ, ਬੇੜੀ ਦੇਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਇਹ ਬੇੜੀ ਤਰਖਾਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬੇੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੰਗੈ, ਜੇ ਕੋ ਛਾਣ ਛਵਾਵੇ ਹੋ। ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੇ ਰੁਪਏ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਬੇੜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਛੰਨ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਕਾਨੇਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਰੇਤਲਾ ਇਲਾਕਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਤਲਾ ਇਲਾਕਾ ਬੀਕਾਨੇਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਰੇਤਲਾ ਇਲਾਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆ ਸਾਰਾ ਸੰਗਰੂਰ, ਜਿਸ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਨਸਾ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਰੇਤੇ ਹੀ ਰੇਤਾ, ਟਿੱਬੇ ਹੀ ਟਿੱਬੇ ਹੁੰਦੇ। ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਟਿੱਬੇ ਹੀ ਟਿੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਰੇਤਲੇ ਇਲਾਕੇ ਸਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਤਲਾ ਇਲਾਕਾ ਬੀਕਾਨੇਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਮੀਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਬੀਕਾਨੇਰ 'ਚ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਖੂਹ ਦੱਸਿਆ, ਉੱਥੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਧੂਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਰੱਸੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡੋਲ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਪਿਆਸ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਖੂਹ ਦੇ ਮੌਣ 'ਤੇ ਬੈਗ ਜਲਾਲ ਦਾ ਬਡੇਰਾ ਜਿਹਾ ਬੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿ ਲਓ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਪੀਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਨੂੰ। ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਅਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ 72 ਮੀਲ, ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ। 110 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਪੰਡਿਤ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਚਲੋ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਆ ਗਏ।
ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਕਮੀਜ਼ ਪਜਾਮੇ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹ ਦਿਲ ਸੋਚਦਾ ਕਮੀਜ਼ ਪਜਾਮੇ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਵੀ ਗੋਲ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੀਜ਼ ਪਜਾਮਾ ਪਾਇਆ, ਚੋਲਾ ਚੱਲਦਾ ਕੋਈ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਭਗਤ ਲੋਚਨ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਹਰ ਕਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਠੱਪੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੇਲ ਬੂਟੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ। ਭਗਤ ਲੋਚਨ ਜੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਦੋਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਸ 'ਚ ਹੋਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖੀ। ਭਗਤ ਲੋਚਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਦਾ ਭਗਤ ਹੈ? ਤੂੰ ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਠੱਪੇ ਜਿਹੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮਾ ਕਹਿਤ ਲੋਚਨ ਮੁਖ ਤੇ ਰਾਮ ਸੰਭਾਲ, ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੋ ਉਂਝ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ 'ਚ ਆਪਣੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਫੇਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪੋਚਾ ਫੇਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਸ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਹੋਏ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਹੋਏ ਆਟਾ ਗੁੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪੇ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 3 ਮਹੀਨੇ ਜੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੱਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ, 6 ਜਾਂ 6.5 ਮਹੀਨੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਭਗਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੰਗਤ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਭੈੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਘਰ ਦੇ ਜੀਅ ਵੀ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣਗੇ, ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਣਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ। ਬਾਣੀ ਸੁਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਟੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਤਾ, ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਤਾ, ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੀਏਗਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਤੂੰ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਏ ਕਾਕਾ ਬਹੁਤ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਬੱਚੇ ਲੱਗੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਪੜ੍ਹੇ, ਕਾਕਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਪੈ ਜਾ, ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈ, ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲ ਪਿਲਾਓਗੇ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਾਓਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਖੀਰਲਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਦੋਂ 18 ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਘੁਮਾਣ, ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ।
ਇਲਾਕਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੀਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਟਿਕੇ, ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ 18 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 61 ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਆਏ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਪੰਜਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਤੀ। ਲਿਆਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਮਾਨ ਗਏ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 61 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਰਜ ਕਰਤਾ। 68 ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ। 18 ਸਾਲ ਆਪ ਜੀ ਕਮਾਨ 'ਚ ਰਹੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 1270 ਈਸਵੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। 1350 ਈਸਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ 80 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਘਮਾਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਰੌਣਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਉਹ ਹੈ, ਜਾਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਵੱਡਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਨਰਸੀ ਬਾਹਮਣੀ, ਉਹਦਾ ਨਰਸੀ ਨਾਮਦੇਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ? ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੂਜਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਉੱਥੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਬੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੈਂਕੜੇ ਤਾਦਾਦ ਸਿੱਖ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ, ਆਉਂਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਸਿੱਖ ਮੰਨਣ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮੰਨਣ ਕੋਈ ਨਾ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਤੇ ਆਈ ਜਾਣ ਆਈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਪੂਜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਰਸੀ ਬਾਹਮਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾਮ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਰਸੀ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਤਾ। ਅਗਰ ਸਰਦਾਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ? ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ 50-60 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਥਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨੇ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨੀਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾਕਈ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਸੀ। ਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ, ਢਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹਾਲ ਕਮਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਪੱਕਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਕੱਚਾ ਹੀ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 61 ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਗਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ। ਹੁਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਦੇਵਾ ਪਾਹਣ ਤਾਰੀਏ ਰਾਮ ਕਹਿਤ ਜਨ ਕਸ ਨਾ ਤਰੇ। ਦੇਵਾ, ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪਾਹਣ ਮਨੇ ਪੱਥਰ। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਰੇਗਾ? ਕਸ ਮਨੇ ਕਿਉਂ? ਰਾਮ ਕਹਿਤ ਜਨ ਕਸ ਨਾ ਤਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਰੇਗਾ? ਤੂੰ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਦਾ ਹੈ।
तेरा नाम जपन वाला क्यों नहीं तरेगा। फिर उदाहरण दी है, तारी ले गनका बिन रूप कुबजा। तू गनका ਜਿਹੜੀ ਵੇਸਵਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰਤਾ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਜਿਹੜੀ ਕੁਬਜਾ ਸੀ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਪਈ ਹੈਗੀ ਸੀ ਇਹ ਸੇਵਕ ਉਹਦੀ ਕੰਸ ਦੀ। ਕੰਸ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਹਾਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਕੰਸ ਲਈ ਜਾਏ ਕਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਉਣ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਮਿਲ ਪਏ। ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੁੱਬੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਸਿਰ ਤੱਕ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੱਥ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਠੋਡੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਧੱਕਤਾ। ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਕੁੱਬ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੁੱਬ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਗਨਕਾ ਨੂੰ ਉਤਾਰਤਾ, ਬਿਨ ਰੂਪ ਜਿਹੜੀ ਕਰੂਪ ਸੀ ਕੁਬਜਾ ਕੁੱਬੀ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰਤਾ। ਵਿਆਦ ਅਜਾਮਲ ਤਾਰੀ, ਵਿਆਦ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਜਾਮਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਸੀ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਭਜਨਬੰਦੀ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਤਰੇਗਾ ਤਰੇਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੇਸਵਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਬਜ ਕੁੱਬੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਸਭ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਤ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਭਜਨਬੰਦੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਪ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਔਗਣ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਔਗਣ ਕਰਕੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ 'ਚ। ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਔਗਣ ਹੈ। ਔਗਣ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਔਗਣ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਗਣ ਛੱਡ ਕੇ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੁਆਫ ਕਰਦੇ, ਪਿਛਲੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਤੋਬਾ ਕਰੇ ਮੁੜ ਕੇ ਔਗਣ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਵਾ ਪਾਹਨ ਤਾਰੀਅਲੇ, ਦੇਵਾ ਪਾਹਨ ਤਾਰੀਅਲੇ, ਦੇਵਾ ਪਾਹਨ ਤਾਰੀਅਲੇ, ਦੇਵਾ ਪਾਹਨ ਤਾਰੀਅਲੇ। ਰਾਮ ਕਹਿਤ ਜਨ ਕਸ ਨ ਤਰੇ, ਰਾਮ ਕਹਿਤ ਜਨ ਕਸ ਨ ਤਰੇ, ਰਾਮ ਕਹਿਤ ਜਨ ਕਸ ਨ ਤਰੇ, ਰਾਮ ਕਹਿਤ ਜਨ ਕਸ ਨ ਤਰੇ। ਤਾਰੀ ਲੈ ਗਨਕਾ ਬਿਨ ਰੂਪ ਕੁਬਜਾ, ਤਾਰੀ ਲੈ ਗਨਕਾ ਬਿਨ ਰੂਪ ਕੁਬਜਾ, ਤਾਰੀ ਲੈ ਗਨਕਾ ਬਿਨ ਰੂਪ ਕੁਬਜਾ, ਤਾਰੀ ਲੈ ਗਨਕਾ ਬਿਨ ਰੂਪ ਕੁਬਜਾ। ਵਿਆਦ ਅਜਾਮਲ ਤਾਰੀਅਲੇ, ਵਿਆਦ ਅਜਾਮਲ ਤਾਰੀਅਲੇ, ਵਿਆਦ ਅਜਾਮਲ ਤਾਰੀਅਲੇ, ਵਿਆਦ ਅਜਾਮਲ ਤਾਰੀਅਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰਮ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਪਾਪ ਕਰਮ ਛੱਡਤੇ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੋਣ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹੇ ਕੋ ਕੀਜੈ ਧਿਆਨ ਜਪੰਨਾ, ਜਬ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਮਨ ਆਪਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਾਹਦਾ ਤੂੰ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਹਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ। ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਰੱਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਪ ਕਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂ ਬੁਰਾਈ ਛੱਡ ਦੇ, ਫਿਰ ਜਾਪ ਕਰ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਬੁਰਾਈ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ ਹੈ।
काहे को कीजै ध्यान जपन्ना, काहे को कीजै ध्यान जपन्ना, कीजै ध्यान जपन्ना। जब ते शुद्ध नहीं मन अपना, जब ते शुद्ध नहीं मन अपना, देखो जिन्ना चिर साढ़े अंदर बुराई है असी सुखी नहीं हो सकते। एक ख्याल रखना चंगी तरह, जिन्ना चिर बुराई है असी सुखी नहीं हो सकते, तो जिन्ना चिर अंदर बुराई है सानू परमात्मा नहीं मिल सकता। बुरे बंदा जदों बुराई छड़ दिंदा है फिर नाम जपदा है, फिर उन्हें परमात्मा मिल जाता है। नहीं तो सज्जन ठग भी कह सकता सी महाराज जी आ ठगियां ठुगियां आनंद बहुत होंदा है, ये रहन दो जो तुसीं नाम की दात दे जाओ, मैं नाम जप लाँगा। इस तरह नहीं सी होना। गुरुआं दे जीवन पढ़ो, जो भी उन्हां कोल आया जां जिस कोल भी हो गए पहलां उहदी बुराई छड़ाई है, फिर उसनूं नाम वाले पासे लाया। ये नहीं कि अंदर बुराई भी रखो तो नाम भी जपी जाओ, फिर किसी सिरे नहीं बंदा लगता। तू हर पज मन मेरे पद निर्वाण, बहर ना होए तेरा आवण जान। आपां मुक्ति कहने हाँ, बोधि अते जैनी निर्वाण कहते हैं। तू हर पज मन मेरे पद निर्वाण, हे मेरे मन हरि जो मुक्ति देन वाला है उहदा भजन कर। बहर ना होए तेरा आवण जन, बहर हुंदा दोबारा, फिर दोबारा तेरा जमन मरण नहीं होएगा। तू परमात्मा दा भजन कर, वो तेन मुक्ति देगा, तो फिर दोबारा तेरा जन्म मरण नहीं होएगा। तू हर भज मन मेरे पद निर्वाण, तू हर भज मन मेरे पद निर्वाण, तू हर भज मन मेरे निर्वाण, तू हर भज मन में पद निर्वाण। बहर न होए तेरा आवन जान, बहर न होए तेरा आवन जान। इसलिए भाई नाम जपदे रहीदा हुंदा। बुराइयां छड़ के नाम जपो, आपे गल बन जाती हौली हौली। जिवें पहलां कहा सी नामदेव दी छानण लग गई अग, राते रात परमात्मा ने नवीं छन बनाती। गुआंढण उठी है, देखदे कमाल है, किन्नी सोहनी छन बन गई है। उस तो तरखान बारे पुछदी है, तो भगत नामदेव जी लिखते ने पाड़ हुंदी नाल वाली, जिवें साडा 108 नंबर है, 109 नंबर, 107 नंबर है, ये पाड़ पड़ोसी ने नाल दे। पाड़ पड़ोसन पूछ ले नामा, नाल दी गुआंढ नामदेव नूं पुछदी है, का पै छान छवाई हो, का पै किस कोलों, तू ये छन किस कोलों बनवाई है। तो पै दुगनी मजूरी दे हों, मैं तेरे नाल दूनी मजदूरी उसनूं देवांगी। मोको बेड़ी देहो बताई हो, मैनू उस तरखान बारे दसो भी किहड़े तरखान तो तुसीं बनाई है। अगों भगत नामदेव जी जवाब दिंदे ने, बेड़ी प्रीत मजूरी मांगे, जो कोई छान छवावे हो। कहते जे किसी ने छन बनानी है ना, तो फिर जिहड़ा तरखान है उन्होंने तो प्यार की मजदूरी चाहिए, उन्होंने रुपए पैसे वाली मजदूरी नहीं चाहिए, उन्होंने प्यार रूपी मजदूरी चाहिए है। ताई दसम पातशाह जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। बेड़ी प्रीत मजूरी मांगे, जो को छान छवावे हो। लोग कुटुंब सबूं ते तोरे, लोकां नालों ते परिवार नालों मोह छड़ दिओ। होर नहीं कि बोल चल बंद कर देनी है, ये नहीं समझना भी छड़ चलो चलो तुसीं मेरे कुछ नहीं लगते, ये भाव नहीं है।
ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੋਹ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਬਸ। ਲੋਗ ਕੁਟੰਬ ਸਭੂ ਤੇ ਤੋਰੈ ਤੋ ਆਪਨ ਬੇੜੀ ਆਵੇ ਹੋ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਛੱਡ ਦੇਂਗੀ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰਖਾਣ ਹੈ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲਾ ਦਿਓ ਕੰਮ ਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਾ, ਬਸ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਅੱਗੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲਾਤੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦੋ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਿਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹੇ ਰੇ ਨਰ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੋ। ਗਰਭ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੇ ਇਨਸਾਨ ਕਿਉਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਝੂਠੀ ਦੇਹੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸ਼ਵਨ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕੈਰੋਂ ਕਰਤੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਸੇ ਪਾਈ। ਕੈਰਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਵਰਗੇ ਭਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। 12 ਯੋਜਨ ਛਤਰ ਚਲੇ ਥਾ। ਕੈਰਵਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਯੋਜਨ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ 4 ਮੀਲ, 12 ਚੌਕ 48 ਮੀਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ 48 ਮੀਲਾਂ 'ਚ ਤੁਰਦੀ ਸੀ, 48 ਮੀਲਾਂ 'ਚ ਤੁਰਦੀ ਸੀ। ਐਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੌਜ ਸੀ ਇਹ ਕੈਰਵਾਂ ਦੀ। 12 ਯੋਜਨ ਛਤਰ ਚਲੇ ਥਾ ਦੇਹੀ ਗਿਰਜਨ ਖਾਈ। ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਗਿਰਜਣ ਨੇ ਖਾਧੇ। ਕੋਈ ਸਾੜਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਾ ਬਚਿਆ, ਕੋਈ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਾ ਬਚਿਆ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਗਿਰਜਾ ਨੇ ਸਰੀਰ ਖਾਧੇ। ਕਦੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਹਦੇ ਕਦੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਨਰ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੋ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਨਰ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੋ। ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਝੂਠੀ ਦੇਹੀ, ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਝੂਠੀ ਦੇਹੀ। ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਝੂਠੀ ਦੇਹੀ। ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕੈਰੋਂ ਕਰਤੇ, ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕੈਰੋਂ ਕਰਤੇ। दुर्योधन से पाई, दुर्योधन से पाई। दुर्योधन से पाई, दुर्योधन से पाई। 12 योजन छतर 12 योजन छतर चले था। देही गिरजन खाई, देही गिरजन खाई। ਸੋ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਜਾ ਨੇ ਖਾਧਾ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਦਾਰਾ ਪਰ ਹਰੀ। ਪਰ ਧਨ ਬਗਾਨਾ ਧਨ, ਪਰ ਦਾਰਾ ਬਗਾਨੀ ਜਨਾਨੀ, ਪਰ ਹਰੀ ਮੈਨੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਜਿਹਨੇ ਬਗਾਨੇ ਧਨ ਅਤੇ ਬਗਾਨੀ ਔਰਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਛੱਡਤਾ ਨਾ ਕਦੇ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਿਕਟ ਵਸੈ ਨਰ ਹਰੀ। ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ
ਪਰਾਏ ਧਨ ਅਤੇ ਪਰਾਈ ਔਰਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਛੱਡ ਦੇ। ਹੁਣ ਪਰਾਏ ਧਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਾਕੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਿਲਾਵਟਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਕਾਨ ਦੱਬਦੇ ਆ, ਪਲਾਟ ਦੱਬਦੇ ਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਾਏ ਧਨ ਲਈ ਹੈ। ਬਗਾਨੀ ਔਰਤ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਾਏ ਧਨ ਅਤੇ ਪਰਾਈ ਔਰਤ ਪਰ ਹਰੀ ਹਿੰਦੀ ਸ਼ਬਦ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਿਕਟ ਵਸੈ ਨਰ ਹਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਦਰ ਪਰ ਹਰੀ, ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਦਰ ਪਰ ਹਰੀ। ਤਾਕੈ ਨਿਕਟ ਵਸੈ ਨਰ ਹਰੀ, ਤਾਕੈ ਨਿਕਟ ਵਸੈ ਨਰ ਹਰੀ। ਅੱਗੇ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੇਵੀ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਠੱਪੇ ਲਾ ਰਹੇ, ਵੇਲ ਬੂਟੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤਰਲੋਚਨ ਕਹੇ ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਕਹਿਤ ਲੋਚਨਾ, ਨਾਮ ਕਹਿਤ ਲੋਚਨਾ, ਮੁਖ ਤੇ ਰਾਮ ਸਮਾਲ, ਮੁਖ ਤੇ ਰਾਮ ਸਮਾਲ। ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ, ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ। ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ, ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕੱਢਤਾ ਮੰਦਰ 'ਚੋਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੰਦਰ ਫਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਗਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਨਾਮ ਹਰ ਗੁਣ ਉਚਰੈ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਨਾਮ ਹਰ ਗੁਣ ਉਚਰੈ, ਹਰ ਗੁਣ ਉਚਰੈ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਨਾਮ ਹਰ ਗੁਣ ਉਚਰੈ। ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੋ ਦੇਹਰਾ ਫਿਰੈ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੋ ਦੇਹਰਾ ਫਿਰੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨਗਰ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ, 2 ਵਾਰੀ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਪਾਉਣੇ ਦੇ ਨੀਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵੀ ਨੀਹਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਵੇਂ ਘੁੰਮ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਪਹਾੜੀ ਘੁੰਮੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੇਠਾਂ ਤਲਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਂਗਲ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੀ, ਮੇਰੇ ਹੇਠਾਂ ਉਂਗਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਘੁਮਾਤੀ, ਹਾਂਜੀ ਵਾਕਈ ਘੁਮਾਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਪੈਰ ਧੋਣ ਲਈ ਖੇਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਬੜੀ ਹੋਈ ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਘੁਮਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰ। ਉੱਥੇ ਚੱਕੀ ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਬਸ ਉਹ ਦਾਣੇ ਪਾਈ ਤਾਂ ਚੱਕੀ ਆਪੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਕੀ ਵੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਬਾਬਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚੱਕੀ ਘੁਮਾਤੇ ਸਾਰੀਆਂ।
ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਰੇਠਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਿੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਅੱਧੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਤਾਂ ਦਰਖਤ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਸੀ। ਅੱਧੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਕਰਤੇ, ਅੱਧੇ ਦੇ ਕੌੜੇ ਰਹਿਣ ਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਕ ਲੱਗੇ, ਕਕੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਖਾ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਖਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਪਰ ਲਾਲਚ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਮਰਦਾਨਾ ਨੇ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਧੇ, ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਖਾ ਲੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਨੇ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਰਦਾਨਾ ਨੇ ਲੁਕੋ ਕੇ 4-5 ਕਕੜੀਆਂ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਕਕੜੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਕ ਵਰਗੀ ਕੌੜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਮਰਦਾਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਦੀ ਭਗਤ ਛਡਾਵੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬਾਂਦੀ ਭਗਤ ਛਡਾਵੇ, ਬੰਧੈ ਭਗਤ ਨਾ ਛੂਟੈ ਬੋਹੇ। ਮੈਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਭਗਤ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੰਧੈ ਭਗਤ ਨਾ ਛੂਟੈ ਬੋਹੇ। ਪਰ ਜੇ ਭਗਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਸ਼ਾ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਬਾਟੀ ਜੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖੋ, ਮੈਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੇਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਆਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੁਆਫ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਨਾਸ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਛੂਟਾ ਮੋਹ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਏਕ ਸਮੇਂ ਮੋਹ ਕੋ ਗਹਿ ਬੰਨ੍ਹ। ਗਹਿ ਹੁੰਦਾ ਫੜ ਕੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਮੇਰਾ ਭਗਤ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਵੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੋਹ ਪੈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਹੋਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਪਰ ਭਾਈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੰਨ੍ਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬਾਂਦੀ ਭਗਤ ਛਡਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਦੀ ਭਗਤ ਛਡਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਦੀ ਭਗਤ ਛਡਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਦੀ ਭਗਤ ਛਡਾਵੇ। ਬੰਧੈ ਭਗਤ ਨ ਛੂਟੈ ਮੋਹੇ, ਬੰਧੈ ਭਗਤ ਨ ਛੂਟੈ ਮੋਹੇ, ਬੰਧੈ ਭਗਤ ਨ ਛੂਟੈ ਮੋਹੇ, ਬੰਧੈ ਭਗਤ ਨ ਛੂਟੈ ਮੋਹੇ। ਏਕ ਸਮੈ ਮੋਹ ਕੋ ਗਹਿ ਬੰਧੈ, ਏਕ ਸਮੈ ਮੋਹ ਕੋ ਗਹਿ ਬੰਧੈ, ਏਕ ਸਮੈ ਮੋਹ ਕੋ ਗਹਿ ਬੰਧੈ, ਏਕ ਸਮੈ ਮੋਹ ਕੋ ਗਹਿ ਬੰਧੈ। ਫੁਨ ਮੂਹ ਪੈ ਜਵਾਬ ਨ ਹੋਏ, ਫੁਨ ਮੂਹ ਪੈ ਜਵਾਬ ਨ ਹੋਏ, ਫੁਨ ਮੂਹ ਪੈ ਜਵਾਬ ਨ ਹੋਏ, ਫੁਨ ਮੂਹ ਪੈ ਜਵਾਬ ਨ ਹੋਏ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ 11ਵੇਂ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਪੂਜੈ ਦੇਹਰਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਸੀਤ, ਨਾਮੇ ਸੋਈ ਸੇਵਿਆ, ਜਹ ਦੇਹਰਾ ਨਾ ਮਸੀਤ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਹ, ਹੁੰਦਾ ਜਹਾਂ ਜਿੱਥੇ, ਇਹ ਹੈ ਜਹ ਜਿਸ ਦਾ। ਹਿੰਦੂ ਪੂਜੈ ਦੇਹਰਾ, ਦੇਹਰਾ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਪੂਜਦੇ ਨੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਸੀਤ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਸੀਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਨੇ। ਨਾਮੇ ਸੋਈ ਸੇਵਿਆ, ਜਹ ਦੇਹਰਾ ਨਾ ਮਸੀਤ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾ ਮੰਦਰ ਹੈ ਨਾ ਮਸੀਤ ਹੈ। ਭਾਵ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਜਾਂ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ,
बाकी जिहड़े ने शब्द वाक घर पढ़ लेना तुसीं, ये अपने कोल रख लेना, कदे कम आउंदे घर पढ़दे करो। भगतां दा जिहड़ा है जीवन उन्हां दी बाणी बारे ज्ञान हुंदा रहिंदा है, क्योंकि बाणी दी लाइनां लिखण ते बहुत मेहनत करनी पैंदी है। गुरु ग्रंथ नूं सारा वेख किते भगतां दी बाणी है किहड़ी आम लोकां नूं समझ आउण वाली है, वो फिर नोट करनी हुंदी है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।